ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Hello children, good morning. Welcome to 4th standard English class. Children, in previous class I gave you some work to write. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Can we check that? Okay, open your textbook. Shall we start? Yesterday I gave you this homework, isn't it? Have you written the answer correctly? Just check in your book, children. See, mother want Sham not to. What is the answer, children, there? Yes, sit on the driver's seat. Yes, what you should write here? Seat. Very good. Now, second one. See here, children. I saw a huge. What you should write here? Yes, ship. With a flock of. What you should write here? Sheep. Yes, very good. Sailing to Sri Lanka. Have you written the answer correctly, children, here? Very good. Now see the third one. Fool feels that this world is full of fools. Have you written the word properly, children? Fool and full. Have you written it properly? Just check it out, children. And check this one, fourth one. Grandma broke her hips when she fell down on the heap of stones. Have you written correctly? Okay, very good, children. Now see the fifth one. Buy shoes that fit your feet. Have you written it? Very good. I think many of you have written correctly, isn't it? Now all of you raise your right hand. Those who have written all the answers correctly. Yeah, raise your right hand. Turn it back. Very good. Fold it back. Very good. Now tap on your back. Very good. Those who have written correctly, full marks for you, children. All the 5 marks for you. Those who have not written properly, just correct the answer, children. Okay? Yeah, very good, children. Now we'll do an activity. Children, before going for lesson, we are going to do an activity, children. Here are some things on the table. Can you see it, children? I'll mention one by one. Children, you have to remember it properly. Shall I say it now? Okay. Book, box, pencil, spoon, pen, scale, glass, rubber, bottle, rubber band, watch, sanitizer, duster, key and purse. Did you see the things, children? Observe it properly. I am going to close it now. I'll give you few seconds. You have to remember and you have to tell me back. Okay? Did you see? Shall I close it now? I'm going to close it now. I'll give you few seconds, children. Think over it. Remember. Okay, very good. How many things you can remember? Yes. How many things are there, children? We have 13 things over here. How many of you have written? More number of things? Yes, I think many of you have written, isn't it? Very good, children. Very good. Today we are going to learn about the naughty onion.
What is the lesson name, children? The Naughty Onion. Before starting reading lesson, children, we'll learn few new words. What is this here? T-I-N-Y. What is this? Tiny. What is this? Tiny. What do you mean by tiny? Do you know? Very small. Very small. Tiny ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ. ಸಣ್ಣದು ಅಂದ್ರೇ ಚಿಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈನಿ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಈಟ್ಸ್ ಟೈನಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಈಟ್ಸ್ ಟೈನಿ ಫುಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಳುಗಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಪಕ್ಷಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಈಟ್ಸ್ ಟೈನಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್? ನಾಟಿ. N-A-U-G-H-T-Y. What is this? Naughty. What is this? Naughty. Tell after me, children. Naughty. Yes, very good. What is mean by naughty? Yes, many times children will be telling in the class, isn't it? Don't be naughty. Ravi is very naughty, isn't it? Yeah. What do you mean by that? Causing problem. ಏನು ನಾಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಮನೇಲಾಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ರವಿ ಈಸ್ ಅ ನಾಟಿ ಬಾಯ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ? ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ರವಿ ಈಸ್ ಅ ನಾಟಿ boy. Very good. Children, shall we read the lesson? Keep your books open, children. Are you ready with the book, children? Okay, shall we read? Read after me, children. Gopu went to the market. He bought a kilo of onions from the vegetable seller. Some were big, some were small, some were really tiny, some were pink, some were red, and some were almost white. Are you reading, children, with me? Yes. He put them in a large paper packet and kept them in a corner on the floor. He was very tired. Knowing that nobody was at home, he went to the living room, sat on a sofa, switched on the air conditioner, and soon fell asleep. There was one naughty pink onion in the packet. He told the other onions to jump out of the packet. Some went under the cupboard. Some went into a corner, and some hid
behind the dustbin. Oh, they were everywhere. The paper packet was soon empty. Then it was time for dinner. Gopu came into the kitchen to cook food. Oh dear, where have all the onions gone? Cried Gopu. He looked everywhere, but he couldn't find them. Suddenly, he heard a soft voice. Gopu, I am here. Find me. The voice came from a pot. He looked inside. He found a large pink onion sitting inside happily. Soon he heard other voices from the dustbin, the oven, and all over the kitchen. Gopu took a long time collecting all the onions. That day, dinner was really late. It was all because of the naughty onions. Children, did you understand the story, children? I'll tell the story now. Gopu went to the market. He bought 1 kilo of onions. What do you mean by onions, children? What do you mean by onions? Yes, ಈರುಳ್ಳಿ. Have you heard about ಈರುಳ್ಳಿ? ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಮನೇಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಈರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ? ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಅವನು? ಸಮ್ ವರ್ ಬಿಗ್, ಸಮ್ ವರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸಮ್ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಟೈನಿ. ಟೈನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ತರಕಾರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವರ್ ಪಿಂಕ್. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲನೂ? ಯಾವ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂತೆ? ನೀವು ಯಾವ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು ಗೋಪು ತಂದಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಿಂಕ್. ಸಮ್ ವರ್ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಿ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಅದು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ಲೋರ್? ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ನೆಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಅದನ್ನು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳ? ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ? ಟಯರ್ಡ್. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಗೋಪು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್. ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎಸ್, ಹಾಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಎ ಸೋಫಾ. ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ? ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಇತ್ತಂತೆ, AC ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂನ್ ಫೆಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನಮಗೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆಗೇನಾಯಿತು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ನಾಟಿ ಪಿಂಕ್ ಅನಿಯನ್. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಿ ಪಿಂಕ್ ಅನಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅನಿಯನ್ನು ವೆರಿ ನಾಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತದು, ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಅದರ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಜಂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಬೇರೆ ಅನಿಯನ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಬೋರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು, ಕಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಾರ್ನರ್. ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತು ಕೆಲವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಹಿಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದ್ರ ಸೊಂದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂತು. ಬಿಹೈಂಡ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಳ್ತು. ಹೋ ದೇವರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆನಲ್ಲೂ ಅದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲನೂ. ದ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಸೂನ್ ಎಂಟಿ. ಎಂಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟು ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದರೊಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋದ್ವು ಎಲ್ಲನೂ. ಎಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್, ಅಂಡರ್ ದ ಕಬೋರ್ಡ್. ಸಮ್ ವೆಂಟ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್, ಸಮ್ ಹಿಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿನ್ನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋಂಥ ಊಟಕ್ಕೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಗೋಪು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್. ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ, ಗೋಪು ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಟು ಕುಕ್ ಫುಡ್, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಹೋ ಡಿಯರ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಗಾನ್. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ? ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಕ್ರೈಡ್ ಗೋಪು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಕೂಗ್ದ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದ. ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಬೇಗ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಸಡನ್ಲಿ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ಮೆತ್ತಗೆ ಸಣ್ಣ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನಂತ? ಗೋಪು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಮೀ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ? ಗೋಪು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಮೀ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹುಡುಕು. ಎಸ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತು, ಗೋಪು, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಮೀ. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಟ್. ಅವನು ಹುಡುಕ್ದ, ಗೋಪು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ದ. ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತ ಅದು ಅನಿಯನ್ನು. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ದ ಅವನು. ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಂಕ್ ಅನಿಯನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಆ ಆನಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ, ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಸೂನ್ ಹಿ ಹರ್ಡ್ ಅದರ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್, ದ ಅವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಚನ್. ಆ ಆನಿಯನ್, ಪಿಂಕ್ ಆನಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನಿಯನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹತ್ರ, ಅವನ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಿಚನ್, ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಗೋಪು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗ? ಗೋಪು ಟುಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅನಿಯನ್ಸ್. ಗೋಪುಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಆನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ದಟ್ ಡೇ ಡಿನ್ನರ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಲೇಟ್. ಆನಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸಿಕ್ಕದು, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅವಾಗ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಟಿ ಅನಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟಿ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗೋಪುನ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ.
Isn't it? Will you copy it down now? I'll show you some new words. You just copy in your books, children, and you should read it and you should go and tell your teacher. Okay? Shall we start? Market. Write it in your book, children. Market. Vegetable. Vegetable. Are you writing? Yes, good. Naughty. Naughty. Onion. Onion. Are you writing? Dinner. Dinner. Tired. Tired. Dustbin. Dustbin. Are you writing? Empty. Empty. Look at the board and write, children. Packet. Packet. Big. Big. Are you writing? Okay. Take few minutes and write it fast, children. Copy it fast. Did you finish writing? Okay, children. Here is match the words given in list A with the words in the list B. Now you have understood the story and I have given the words A list and B list. You have to see and match the words, children. Are you looking at the board? Yes. What is this, children? Onions. And here knife. Gopu. Voice. Tired. Soft. Sharp. Red and white. Okay, come on, children. Match the words now. Did you finish? Did you write? Okay, shall we check now? Okay, good. Now what about the onions? Which is the matching word for that one? Yes, red and white. Very good. Those are written correctly. Very good. Now, knife. What do you mean by knife, children? Chaku. Yes. How it will be? Tired, soft, sharp. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಕು? ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Yes, very good. Sharp. How the knife will be? Sharp. Okay, what about Gopu? How is Gopu? Tired or soft? What is the answer? Yes, very good. Tired. Gopu was very tired. Isn't it? Yes, good. How was the voice of onions, children? Yes, soft. How was the voice? Soft. Very good. Those who have written correctly, clap for yourself, children. Very good. Now I am going to ask you few questions. You have to answer it. Okay. From the textbook, you have to search and tell me the answer, children. Okay, keep your book open and search and tell me, children. What did Gopu buy from the market? Gopu market inda ಏನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ? Yes, very good. What did he buy? Onions. How much did he buy? 1 kilo. How much did he buy? 1 kilo. Gopi bought a kilo of onion from the market. Shall we go to next question? Yes. What did the
naughty onion asked others to do. Other onions, what did he say? Yes, what did he say? To jump out of the packet. What did he say? He told the other onions to jump out of the packet. He told the other onions to jump out of the packet. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು. Shall we go to the next question? The onions were found in. Where were the onions? Onions ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು? Shall we see? Yes, cupboard, corner, dustbin. Very good. Now one more question. Why do you think the dinner was bit late? Dinner ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು? ಎಸ್, ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಬಿಟ್ ಲೇಟ್. ಲೇಟ್ ಯಾಕಾಯಿತು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಕ್ಕಂತೆ? ದ ಡಿನ್ನರ್ ವಾಸ್ ಲೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಟಿ ಅನಿಯನ್ಸ್. Now here are some words given. You should make a sentence out of this. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರೈಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ, ಲೋಡೆಡ್, ಲಾರ್ಜ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಪ್ರೆಟಿ, ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಹೌ ಈಸ್ ದ ಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಬ್ರೈಟ್. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸನ್ನು? ಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಸೂರ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೊಳೆಯೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಡೆಡ್, ಲಾರ್ಜ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಪ್ರೆಟಿ, ರೌಂಡ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Now I have showed 2 examples. Other 3 sentences you only have to do in the textbook. Okay, you should write it and show it to your teacher, children. Now see, 2 more questions I have given. You have written the answer or underlined the answer in your textbook. You have to search it and write the answer, children, and show it to your teacher. What did Gopu buy from the market? Market ಇಂದ ಗೋಪು ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ? ಎಸ್, ಅನಿಯನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಿ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ನಾಟಿ ಅನಿಯನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಡೂ? ಆ ನಾಟಿ ಅನಿಯನ್ ಬೇರೆ ಅನಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, isn't it? Very good. Yes, you should write the homework. You should show it to your teacher. Thank you. I'm Anita, GMPS, Batrainpura, South to Bangalore.